See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. And all to Jesus we owe, He paid it all. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. A love so great, the cross of Christ. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. A love so great, the cross of Christ. It is the cross. I see the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. A love so great, the cross of Christ. First thing in the morning till the end of the day, there's a heavenly little melody to the rhythm of your praise. And I gave you my heart and something's different ever since. I can't keep hallelujah off my list now. You make me wanna sing all about your love. Make me wanna tell the whole world what you've done. How you turned my life around. I was lost but now I'm found. You're the song stuck inside my head all day. Yeah, you make me wanna sing, sing, sing all about you. Yeah, you make me wanna sing. Free as a free bird, fade like a child. Your love is a river, and that river's running wild. People think I'm crazy for the way I'm acting lately, that's true. I'm crazy about you, and You make me wanna sing all about your love. Make me wanna tell the whole world what you've done. How you turned my life around. I was lost but now I'm found. You're the song stuck inside my head all day. Yeah, you make me wanna sing, sing, sing all about you. Yeah, you make me wanna sing. Oh, yes you do. I gave you
off my lips. Now you make me wanna sing all about your love. Make me want to tell the whole world what you done, how you turned my life around. Life was lost, but now I'm found. The song's stuck inside my head all day. Yeah, you make me wanna sing, sing, sing all about you. Yeah, you make me wanna sing, sing, sing all about you. Yeah, you make me wanna sing. Yeah, you make me wanna sing. Oh yeah, you make me wanna sing. Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing, for summer nights and fireflies and the sound of my old six string. Blessings on blessings on blessings on blessings. If I still got breath in these lungs, then that's all I need to get down on my knees and be thankful for all that He's done. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. And waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Yeah, I just wanna say thank you, Lord. Oh, now. Thank you, Lord, for the hard times, for lighting the way in the dark times, for pulling me in, for giving again the times that I took it too far. I gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same, and I don't say thank you enough. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. Oh yeah. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Raise up, eyes closed, just wanna say thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Raise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna say thank you, Lord. All right, all right. This song is dedicated to my grandmama. I remember when I was a little boy. You see, grandmama, yeah, took me to church. Oh, the preacher, he was preaching about the goodness of the Lord. Yes, he was. You know what? You guys were praying, the choir was singing in the house of the Lord. Can I say that again? Listen. I remember, yeah, when I was a little boy. You see, old daddy, you know what she did? Took me to church. Oh, the preacher, he was preaching about the goodness of the Lord. Oh, yes, he was. The deacon was praying,
was singing in the house of the Lord. Oh, yeah. I'm glad to be here in the house of the Lord. Anybody feel like that tonight? Are you glad? Oh, just to be somebody. 손잡고 함께 가세. 찬양 사역팀인 어노인팅의 앨범을 통해 소개된 찬양인데요. 혼자서 살아가는 것만 같은 세상 속에서 우리 함께 손잡고 가세라는 그 첫 가사를 통해 참 큰 위로를 받는 것 같습니다. 성큼 다가온 가을이 참 반갑고 좋기도 하지만 반복되는 일상 속에 한숨부터 나오는 오늘이라면, 그리고 어딘가에서 한숨을 쉬고 있을 누군가가 떠오른다면 나와 우리에게 이렇게 위로의 한마디를 건네는 월요일이 되면 좋겠습니다. 손잡고 함께 가자. 여기는 모든 비전 누리와 손잡고 함께 가는 모니콜입니다. 예! 아 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 진짜 가을이 성큼 아, 다가오네요. 하늘이 높아졌습니다. 맞아요. 원래 그 천구마비라고. 맞아요. 네, 하늘은 높아지고 네. 말은 살찐다 네. 하는데 왜 제가 살이 말이 찌는지 말 대신 우리가 살이 저희가 찌고 대신 있죠. 찌고 있죠. 네. 또 가을이 다가왔네요. 근데 네. 날씨가 아침에 이제 선선해요. 맞아요. 선선한 거를 좀 넘어서서 약간 쌀쌀해지고 있는. 맞아요. 밤에 산책하기 너무 좋은. 맞습니다. 네, 근데 아침에 안개도 많이 끼더라고요. 맞아요, 요즘에는. 맞아요. 그리고 그래서. 더불어 모기도 엄청 많아졌어요. 아, 맞아요. 어. 그 한여름에 없던 모기가 맞아요. 갑자기. 집에 거의 저 하루에 한 마리씩은 잡았던 네, 것 맞아요. 같습니다. 저도 오늘 밤에 네. 모기가 제 귓가에 자꾸 맴돌아서 맞아요. 네, 왜 이렇게 피곤해하냐고 물으시는데 모기 때문에 잠을 못 잤습니다. 여러분 네. 모기 조심하시고. 모기를 조심하셔야 됩니다. 네. 그렇습니다. 네, 월요일 또 힘차게 달려봐야 되는데 또 하루 한 주 또 네. 책임지고 있는 모니콜에서 네. 한번 심차게. 또 뭔가 저는 좀 신나요. 그래요? 오늘 월요일이잖아요. 다음 주 월요일에는 추석입니다. 그렇네요. 여러분 이번 한 주만 잘 버티면 주만 또, 잘 버티면 또 3일의 연휴가 또 월화수에 또 휴일이 네, 또 휴일이 있네요. 있기 때문에 이번 한 주 또 열심히 최선을 최선을 다해서 살아내시고 다음 네. 주에도 근데 모닝코드는 그대로 그럼요. 계속되죠. 네, 진행되니까 그것도 기대해 주시고 함께 이 시간들 잘 보내면 좋을 네. 것 같습니다. 네. 바로 네. 한번 말씀 들어가 보도록 할까요? 오늘 본문이 어디죠? 오늘은 저 이제 디모데 이제 데살로니가를 끝내고 이제 맞아요. 디모데 전후로 들어가는 네. 첫 시간입니다. 네, 디모데전서입니다. 디모데전서 네. 1장 1절부터 11절. 네, 또 신기하게 디모데전서의 처음 시작을 또 월요일에 볼 텐데요. 맞아요. 네, 오늘 말씀을 교독하면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 제가 먼저 1절 읽고 다음 도사님 2절 읽고 네. 해주시면 감사하겠습니다. 제가 1절 읽을게요. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물러 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신하와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룸보다 도리어 변론을 내는 것이라. 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거늘 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 확증하는 것도 깨닫지 못하는도다. 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리가 아노라. 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니요 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓 맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 이 교훈은 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라. 아멘. 네, 오늘 말씀 바로 한번 시작해 보도록 네. 할 텐데 디모데 전서 이 편지를 쓴 사람은
바울. 그렇죠. 사도 바울이죠. 이게 네. 1절에 이제 확실히 나오는데 네. 예수의 사도된 바울이 이제 누구에게 보내는 편지인가 보면은 이제 2절엔 확실히 나와 있죠. 네. 그 참 믿음 안에서. 아들 된 디모데. 뭐 이렇게 바울의 아들이 아니라 믿음 안에서 음. 참 아들 된 디모데라고 네. 하는 거는 이제 그러니까 애제자 그쵸? 느낌이겠죠. 우리 믿음 안에서 이렇게 나는 너의 후견인이야, 나는 너의 후원자야, 아버지와 같은 역할을 하는 사람이야, 이렇게 그런 관계였던 것 같아요. 네. 그래서 이 디모데 바울이 이 믿음 안에서 한 가족된 내 사랑하는 동역자인 네. 아들이라고 했지만 동역자인 우리 디모데에게 보내는 편지다라는 것이 바로 디모데 전서와 후서의 이야기이다라는 거를 여러분 기억해 주시면 네. 좋겠고요. 이 배경을 가지시고 여러분들 이 디모데 전서를 읽어 주시면 더 좋을 것 같습니다. 바로 말씀 한번 알아볼 텐데 오늘 본문은 딱 두 가지로 나눌 수 있습니다. 네. 1절에서 7절로 끊을 수 있고 네. 그다음에 8절부터 11절로 네. 끊을 수 있는데 1절에서 7절까지 우리 처음 이 소개되는 1절에서 7절까지 특별히 이제 3절부터 이 편지를 쓴 이유가 등장을 하는데 네. 우리 도사님이 3절 한번 읽어주시면 네. 감사하겠습니다. 편지를 쓴 이유 3절입니다. 내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 네, 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말라고 오늘 제목이네요. 그렇죠. 다른 교훈을 가르치지 말게 하라고 편지를 쓴 거예요. 네. 이제 디모데의 사역지가 에베소 네. 라는 지역에 있는 교회였어요. 에베소 지역에 있는 교회. 그런데 에베소 교회에 어떤 사람들이 다른 교훈을 이야기하고 다른 교훈을 가르치고 있는 사람들이 있었다. 네. 그러면 다른 교훈은 뭘까? 그러면 이제 이 다른 교훈보다 앞선 것이 있을 거 아니에요. 좀 더 올바르고 바른 우리가 교훈. 그렇죠. 네. 바른 교훈. 우리가 이 그리스도인들이 특별히 에베소 교회에 있는 성도들이 믿고 있는 그 교훈이 있었을 텐데 그건 이제 4절에서 특별히 뭐 명확하게 드러나는 건 아니지만 소개가 되는데 특별히 믿음 안에 있는 하나님의 경륜이라고 소개가 되고 있습니다. 그러니까 원래 가르쳐야 됐던 것은 그쵸? 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 가르쳐야 됐었는데 맞습니다. 지금 다른 교훈을 가르치는 어떤 것들이 일어나고 있다. 맞아요. 네. 에베소 교회에 침투한 게 다른 교훈 두 가지가 뭐였냐 네. 하면은 소개가 되고 있는데 4절에 보면은 신화 그리고 신화, 끝없는 족보라고 끝없는 두 족보. 가지가 이렇게 네. 소개가 되고 있습니다. 신화는 뭐냐면 그냥 여기 주석에 나와 있는 거 그대로 한번 제가 읽어볼게요. 네. 공상적이고 참이 아니며 심지어 기만적이기까지 한 신념 체계를 묘사하는 부정적인 단어다. 근데 앞에 형용사는 다 빼고 부정적인 단어다. 부정적인 단어. 부정적인 단어다. 네. 신화는 라고, 부정적이다. 이해하시면 되고요. 족보는 그럼 뭔가 끝없는 족보. 이거는 그냥 이렇게 전통. 근데 전통하면은 좋은 전통이라기보다는 약간 이렇게 약간 지언통이라고 해요. 약간 지언통. 약간 이렇게. 꼰대가 꼰대는 조금 더- 올바른 단어는 아니니까. 네. 그러니까 올바른 단어는 네. 아니에요. 그러니까 약간 지언통 막 이렇게 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 발음하는 약간 표현하는. 그래서 뭘 쳐다봐요? 저쪽에서 누가 미어캣처럼 저를 쳐다보고 있어가지고. 미어캣이 한 마리 이렇게 약간 이런 올라오는데. 이렇게 족보는 되게 네. 뼈대 있는 가물이다 이런 거를 드러내는 좋은 단어인데 여기서는 좀 부정적으로 소개되는 부정적으로. 거예요. 어쨌든 신화와 음. 끝없는 족보는 부정적인 단어. 네, 둘다 부정적인 올바른 단어다. 교훈이 아닌 것을 이야기하고 있어요. 네. 그러니까 두 가지 가르침, 이 신화와 끝없는 족보는 잘 한번 이렇게 소개를 해드릴게요. 네. 뭐냐면 헬라 철학. 헬라 철학. 이 당시 에베소 지역이 뭐 그리스 지역, 그 다음에 이제 로마가 다스리고 있던 지역이었기 때문에 그 당시 로마 사람들이 공부하고 배웠던, 특별히 바울도 이제 공부하고 배웠던 헬라 철학, 그러니까 이제 그 그리스 철학, 이제 뭐 그 뼈대가 이제 뭐 어쨌든 예전부터 있었지만 유명한 두 사람이 있죠. 이 아리스토텔레스와 소크라테스로 대표되는 그 헬라의 철학들, 네. 사변적인 그 철학들. 거기에다가 이제 전통은 뭐냐면은, 족보는 뭐냐면은 유대교 율법. 유대교의 율법. 내가 유대교에서 이런 집안의 사람이고, 내가 그리스에서 내가 이런 누군 집안의 줄 알고. 사람이다. 뭐 네.
이런 내용을 지금 사도 바울이 디모데에게 경계하라고 이야기하는 거예요. 지금으로 따진다면 뭐 이런 정도가 되겠죠. 포스트 모더니즘 철학. 이것도 이제 뭐 요즘에 너무 많이 회자돼서 약간 한물 같다라고 표현까지 하는데 포스트 모더니즘 철학과 그리고 한국적 유교 문화가 지금 교회로 침투해서 성도들을 미혹하고 있는 거예요. 성도들을 속이고 있고 바른 교훈이 아니라 다른 교훈으로 이 네. 사람들을 속이고 있다. 근데 이거의 위험은 뭐냐? 이것의 위험성은 지금 사도 바울이 이야기하는데 4절에 이야기하는데 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론하게 하는 거다라고 이야기하는데 네. 이거를 쉽게 풀면 이거예요. 선하신 하나님의 계획을 신뢰하지 않고 그분께 순종하지 않는 삶으로 자꾸 인도한다. 이 신화와 끝없는 족보는 하나님을 신뢰하지 못하게 하고 하나님께 순종하지 못하게 하고 도리어 세상으로 이렇게 그 교회의 성도들을 인도한다. 그래서 그렇다면 하나님의 경륜은 도대체 뭔가? 네. 선하신 하나님의 계획이라고 이야기했는데 이 하나님의 경륜은 뭔가를 한번 살펴봐야겠죠. 네. 어려운 단어니까. 네. 저는 이 하나님의 경륜. 경륜을 보면서 이런 경험을 했던 기억이 떠올랐습니다. 제가 이렇게 신대원을 나왔지만 네. 학부도 대학교도 신학과가 있는 이 기독교 대학을 기독교 나왔어요. 대학. 그러니까 물론 이제 신학대학이라고 표현하지만 네. 신학과가 있는 기독교 대학을 나왔는데 제가 처음 그 대학교 OT를 갔을 때 신학과가 있고 뭐 총 8개 학과가 있는 작은 학교여서 OT가 약간 수련회 같았어요. 수련회였어요. 대학교 OT가. 근데 이제 중간중간에 이제 뭐 말씀 읽고 기도하는 시간도 있었지만 중간중간에 이렇게 게임을 하는 시간도 있었어요. 그러니까 필요하죠. 조별로 나눠가지고 네. 게임을 하는 시간이 있었는데 학과별로 진짜 특색 있는 게임들을 진행했거든요. 뭐 유아교육과는 약간 이렇게 아기자기하고 귀엽고 예쁜 네. 게임을 진행하고 저는 기독교 교육과였는데 네네네. 저희는 그 이렇게 되게 재밌는 매트릭스라는 게임 아무튼 그런 거 진짜 재밌는 게임 있었는데 네. 약간 학과별로 특색 있는 게임을 했는데 신학과는 어떤 게임을 했냐면 네. 하나님의 사역과 인간의 열심이라는 오. 하나님의 사역과 인간의 열심이라는 대학교 OT인데. 대학교 OT인데 OT 때. 게임의 네. 이름을 가지고 했는데 이게 뭐냐면은 그러니까 그런 거예요. 뭐 여러 가지 게임이 있어요. 안에 미니 게임 같이 하는 건데 각 파트별로 나눠가지고 게임을 진행하는 건데 예를 들어서 윷을 던져서 네. 도가 나와야 통과다. 이거를 못하면 처음으로 다시 돌아가는 거예요. 어떤 미션을 맞아요. 해야 되는데. 미션을 해야 되는데 미니 게임이 있는데 네. 내가 던졌는데 뭐 도가 나와야 되는데 만약에 거리 나왔다. 그럼 다시 처음부터 하는 거예요. 그러니까 약간 이런 거죠. 내가 열심히 한다고 되는 것도 되는 게 아니고 아니라 하나님이 도와주셔야 가능하다. 뭐 이런 게임들이 그 있었어요. 게임의 이름이 하나님의 사역과 인간의 열심. 네. 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 아무튼 이런 경험이 있는데 총신대학교 신학과에 있는 게임이었습니다. 기도하겠습니다. 아무튼 근데 우리 삶을 하나님께서 이끌어 가시죠. 네, 그죠? 그런데 하나님께 맡긴다고 하나님이 우리 삶을 인도하신다고 나는 탱자탱자 놀고 있으면 안 되잖아요. 네. 내가 그죠? 탱자탱자 놀고 있으면은 아무것도 이루어지지 않아요. 그리고 더불어서 또한 나 혼자서 열심히 한다고 해서 내가 계획하고 내가 고민했던 것이 다 이루어지는 건 또 아니죠. 맞습니다. 하나님이 도우셔야 가능한 거죠. 맞아요. 이게 바로 하나님의 선하신 하나님의 사역과 인간의 청지기적 순종이 결합된 기독교의 신비입니다. 우리의 인생이 그냥 내가 열심히 한다고 해서 내가 계획한다고 해서 다 되는 건 아니고 하나님께서 도우셔야 가능하다. 아멘. 그리고 하나님께서 우리를 도우시고 계시지만 특별히 그 안에서 내가 하나님께 순종함으로 내가 하나님께 최선 다해서 열심히 함으로 그 일이 이루어진다라는 것이 바로 이 하나님의 사역과 인간의 열심이라는 하나님의 경륜이라는 기독교적인 신비인데 그런데 에베소 교회에 침투한 이 거짓 교사들은 다른 복음을 전하는 사람들은 두 가지 중에 하나만 강조하는 거예요. 야 신이 알아서 다 해줄 거야. 너무 걱정하지 마. 그냥 놀아. 네네네. 이렇게 이야기하거나 네. 또는 야 너 네가 열심히 하면 돼. 네가 열심히 하면 되니까 너만 이렇게 노력하면 돼. 네가 노력해야지 무슨 소리를 하는 거야. 네. 그러니까 이런 관점으로 이런 완전 이야기들로 극과 극의 상황에 지금 있네요. 이 하나님의 경륜을 살아가고 있는 하나님의 경륜으로 살아가고 있는 에베소 교회 성도들을 미혹하고 무너뜨리고 있다라는 거를 지금 사도 바울이 디모데에게 이야기하고 있는데 사도 바울은 이걸 왜 경계하냐면 도리어 변론을 낳는다. 변론을 낳는다. 라는 표현을 경계하고 있습니다. 그러니까 신앙과 삶의 균형을 잃는 순간에 우리의 삶은 이 건강한 실천을 포기하게 되는 삶으로 나아가는데 그냥 몰두하는 거예요.
그냥 별거 아닌 거에 별거 아닌 일에 몰두해서 그게 중요한 것처럼 그러니까 작은 일에 몰두해서 이거를 해야 되느니 말아야 되느니 누가 그죠. 먼저이니 누가 나중이니 네네네. 뭐 이렇게 그런 거 있잖아요. 이렇게 아마 고린도 교회였던 것 같은데 뭐 나는 아볼로파고 나는 제밥하고 바울파고 나는 예수파고 뭐 이런 예. 정말 별거 아닌 사소한 거에 이미 다 정해져 있고 예수님이 최고고 예수님이 짱인데 나머지 다 사도일 뿐인데 누가 좋고 누가 먼저가 됐고 누가 이렇게 옳다느니 뭐 이런 걸로 별거 아닌 것에 변론으로 우리의 삶을 인도하게 된다. 이 건강한 균형이 깨지게 되면 몰두하게 되는 것이 그 반작용으로 나타나게 되는데 그러면 우리의 삶이 그렇다면 이 사도 바울의 경고를 듣고 어떻게 나아가야 하는가? 네. 우리 5절 말씀을 한번 읽어주시면 감사하겠습니다. 5절입니다. 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거늘. 네. 아멘. 말씀은 우리가 몰두하지 않도록 도와서 어떤 욕심이든 부리지 않게 한다고 말해요. 지금 5절에 보니까 네. 청결한 마음, 이 교훈의 목적, 그러니까 말씀, 하나님의 말씀의 목적은 이 다른 교훈이 아니라 이 올바른 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이라. 그러니까 사랑을 하는데 이기적인 사랑이 아니고 나만 사랑하는 게 아니고 네. 내 삶만 사랑하는 게 아니라 말씀은 우리가 이 세 가지 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑으로 나에게 주어진 삶을 책임감 있게 살게 한다라는 것을 강조하고 있고 더불어서 하나님께 그 과정과 결과를 온전히 맡겨드릴 수 있게 한다는 네. 것을 우리에게 지금 이야기하고 있습니다. 더불어서 결과적으로 그래서 믿음에서 나오는 사랑을 할 수 있도록 우리를 만들어준다 네. 라고 지금 말씀은 우리에게 이야기하고 있습니다. 네. 그래서 여러분 오늘 하루 이 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 신뢰해서 내 삶을 내가 세우는 거지. 내 삶을 내가 홀로 세우는 거지 누가 날 도와줘 라는 교만함이나 네. 아니면 하나님이 해주실 거니까 좀 걱정 없이 그냥 알아서 해주시겠지. 좋은 길로 인도해 주시겠지. 근데 여러분 거기 안에 숨겨져 있는 함정은 뭐냐면 하나님께서 좋은 길로 선한 길로 인도해 주시겠지라는 말에 담겨진 저희는 뭐냐면 깊이 숨겨진 뜻은 뭐냐면 내가 좋아 보이는 길로 하나님께서 인도해 주시겠지. 하나님이 알아서 해주시겠지라는 거는 하나님이 내가 바라는 대로 다 해주시겠지라는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 무책임으로 살아가는 게 아니라 또는 나 혼자 삶을 세우는 거야 라는 교만함으로 살아가는 게 아니라 네. 주어진 하루를 책임감 있게 살아가면서 이 믿음에서 나오는 실천적인 사랑 나만 홀로 사랑하는 게 아니라 또는 왜곡된 사랑을 하는 게 아니라 정말 내게 주어진 공동체를 사랑하고 네. 내 옆에 있는 사람을 사랑하며 하나님을 사랑하고 동시에 하나님이 나에게 주신 삶에 대한 책임을 진짜로 사랑해내서 정말로 하나님의 사역과 인간의 열심이라는 이 하나님의 경륜이 우리 안에서 정말 잘 이루어지고 그래서 하나님께서 내 삶을 인도하고 계시고 난 이 안에서 최선 다해서 살아갈 수 있구나. 그래서 하나님의 사역을 하나님의 일하심을 경험하는 오늘 하루가 되는 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망해 봅니다. 소망해 봅니다. 네. 아멘입니다. 그러면 바로 다음으로 8절과 11절 8절부터 11절 한번 볼 텐데요. 네. 이 하나님이 이 8절과 11절에는 어떤 내용이 등장하느냐? 하나님이 주신 율법에 대한 이야기가 나옵니다. 네. 하나님이 우리에게 주신 율법에 대한 이야기가 나오는데 바울은 이 율법을 뭐라고 이야기하냐면 그 자체는 우리한테 너무 좋은 건데 문제는 그 율법을 행할 능력이 없거나 율법을 오용해서 우리가 사용하고 있다. 그러니까 나라는 사람이 되게 연약해서 네. 율법은 좋은 건데 잘못 사용되고 있다라는 이야기를 하거든요. 네. 한 가지 질문을 좀 던져보겠습니다. 네. 여러분은 살아가시면서 가장 기억에 남으시는 그 법규를 위반한 적이 있는지 법규를 위반한 적. 뭐 어떤 이렇게 이런 거 있잖아요. 교통법규 대표적으로는 교통법규인데 네. 그런 가장 기억에 남는 그 법규를 위반한 적이 있는지 도사님은 혹시 어떤 기억이 있으신가요? 저는 일단 무단횡단이 좀 많이 네. 그리고 한 번은 제가 간사 때 간사 모임이 늦은 거예요. 급하죠. 그 너무 마음이 급한 거지. 당연하죠. 그래서 우리 선을 이루기 위해 빨리 가야 되는데 그걸 지켜야 되는데 선을 이루기 위해서. 네, 선을 이루기 위해 그렇죠. 늦으면 또 미안하고 그렇죠, 나 맞아요. 기다리고 막 이런 것들이 있어서 이렇게 하다가 이게 노란불에서 빨간불로 바뀌는 것까지 확인을 했으면 멈춰야 되잖아요. 차를 그렇죠. 운전을 하고 오는데 노란불에서 이게 빨간불로 바뀌었으면 그럼 멈춰야 되는데 조금 한 1, 2초밖에 지나지 않았으니
나는 지나가도 괜찮겠지. 아, 사람도 없고 뭐, 그렇죠. 그래서 왕 밟고 갔었던 적이 있어요. 아, 그런데 그 옆에는 제가 보지 못한 어. 경찰차 한 대가 서 있었어요. 아, 그래서 갑자기 윙. 아, 단속에 걸리셨구나. 네, 땡땡땡땡. 이거 신호위반 땡땡땡땡. 꽤 비싼데 6만 원 정도. 네, 그거 그쵸? 아마 지금 아버지가 보고 계시면 그런 적이 있어서 나는 했을 때는 제 돈으로 몰래 아 그렇죠. 처리를 했습니다. 아니면 내가 책임져야 되니까. 네, 아무튼 그래서 그때 아. 너무 좀 아이러니였어요. 아, 간사 모임도 그쵸. 늦으면 간사 안 되지, 모임을 뭐 법도 아. 위반해버리고 다 놓쳤어요. 결국에. 다 네, 놓쳤네요. 그래서 내가 일찍 나온 수밖에 없어요. 네 결국 제가 잘해야 되는데 맞아요. 네, 그 기억이 좀 있습니다. 저도 뭐 비슷한 이야기가 있는데 뭐 당연히 무단횡단이고 저는 진짜로 아직까지도 그 장면이 잊혀지지가 않아요. 저를 따라오셔서 경찰관이 아 거기서 딱지를 끊고 가셨어요. 굳이 네, 굳이. 사실 무단횡단 그냥 이렇게 계도만 하면 되거든요. 그죠. 네, 굳이 딱지를 끊고 가셨다. 굳이. 네. 어. 하지만 잘못된 건 맞아요, 잘못된 거니까. 잘못했어요. 네. 제가 잘못된 그래서 건 아직도 잘못된 기억에 거니까. 남습니다. 근데 이게 사도 바울이 이야기했지만 우리 애가 법규를 위반해서 좀 불쾌하다고 해서 그게 필요하지 않은 게 아니거든요. 그죠. 법규는 세상을 살면서 이 세상에서 필요한 거예요. 규칙은 필요해요. 세상의 질서를 바로잡는 데 있어서 꼭 필요한 건데 그렇기 때문에 사도 바울도 8절에 이 율법이 우리의 삶을 세우는데 정말 좋은 거라고 이야기해요. 근데 그 사전 조건은 뭐냐면 정말 좋은 것이다라는 것의 사전 조건은 뭐냐면 내가 그걸 잘 지켰을 때, 잘 지켰을 내가 때. 그거를 완벽하게 순종했을 때. 네. 근데 여러분 우리가 율법을 잘 지킬 수 있습니까? 우리가 율법을 잘 쉽진 지킬 수 않죠. 있을까요? 잘 쉽지 않죠. 아니 불가능하죠. 네. 왜냐하면 율법이 너무 많아요. 아, 하라는 맞아요. 것도 너무 많고 하지 말라는 것도 너무 많아요. 저는 못해요. 왜냐하면 저는 요즘에 저희 공동체랑 같이 말씀 읽기를 하고 네. 있거든요. 이렇게 방송으로 유튜브 방송으로 하고 있는데 벌써 방송을 2번이나 펑크를 냈어요. 이렇게 사람이랑 하는 약속도 이렇게 지키기가 쉽지 않은데 맞아요. 하물며 하나님이 우리에게 주신 그 거룩을 지키라는 그 약속을 우리가 온전히 완벽하게 순종할 수 있는가? 아니라고 지금 말씀은 우리에게 이야기하고 있죠. 네. 왜냐하면 9절을 한번 도사님께서 읽어주시면 네. 감사하겠습니다. 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니요 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며. 네. 이 뒷부분은 뭐 날려도 여러분 이 말씀이 이 구절은 우리를 향한 말씀이거든요. 뭐냐면은 오직 불법한 자, 복종하지 아니하는 자, 경건하지 아니한 자, 죄인, 거룩하지 아니한 자가 우리의 모습이라는 거예요. 네. 내가 아버지를 죽이고 어머니를 죽이지 않고 뭐 욕도 안 하고 해도 이미 우리는 거룩하지 않은 존재고 이미 우리는 경건을 지키지 않는 존재이기 때문에 우리는 이 율법이 너무나 필요한 존재인데 왜 이 율법을 우리가 지키면서 살아가지 못하는가? 우리는 연약한 존재이기 때문에 네. 우리는 깨어져서 이미 어딘가 왜곡된 존재이기 때문에 율법이 그 자체로 선한 것이라고 해도 그 율법대로 우리는 살아갈 수 없다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그렇다면 이 율법을 우리가 어떻게 지킬 수 있는가는 그리스도 예수께서 우리에게 주신 그 능력으로 율법을 완전히 부수고 율법을 완전히 폐기하고 새롭게 만드신 게 아니라 율법을 다시 한번 새롭게 갱신해서 괜찮아 그 율법에 너희가 율법을 지켜야만 구원받는 게 아니라 이 율법을 지켜야만 구원받는 게 아니라 내가 너희들을 구원해 줄게. 이제 너희는 생명과 성령의 법 아래에서 살아갈 수 있어라고 그리스도께서 우리에게 이야기해 주시는 네. 것입니다. 율법 당연히 불편하죠. 왜냐하면 그 율법을 우리가 지킬 힘이 없기 때문에. 맞아요. 그런데 지금은 그리스도 예수께서 우리가 동행하고 계시기 때문에 우리에게 율법을 그대로 막 지켜서 살아갈 수 있는 방법이 아니라 그 율법을 지킬 수 있는 능력과 힘을 그리스도 예수가 함께 하심으로 우리에게 주시기 때문에 우리가 이 율법 아래에서도 여전히 지금 뭔가 이렇게 우리가 이 하나님에 관한 것들을 배우고 하나님에 대한 것들을 알아갈 수 있는 이 율법 아래에서 살아가고 있잖아요. 네. 그래서 그 율법을 지킬 수 있는 힘을 예수 그리스도께서 주시고 있다라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠고 더불어서 또한 하나님의 사역과 인간의 열심을 이야기했는데 율법을 가지고 살아가는 것도 이 신비 안에서 살아가는 겁니다. 내가 할 수 없는 것을 그리스도께 맡겨드리고 그러나 우리는 최선 다해서 하나님이 주신 이 은혜, 이 선한 것, 이 좋은 율법 아래에서
살아갈 수 있는 어떤 힘을 그리스도께서 주시고 우리는 그것에 최선 다하여서 네. 율법을 지키면서 살아가는 것. 그래서 여러분 우리가 은혜 받았다라고 해서 모든 것에서 자유한 것이 아니잖아요. 그죠. 사도 바울도 우리에게 이야기하거든요. 너희가 완벽하게 자유한 존재이지만 그러나 너희는 책임 아래 살아가고 있다. 이것이 이 기독교의 신비인 것 같아요. 하나님의 경륜 안에서 오늘 우리가 기억해야 할 것은 하나님의 사역과 인간의 열심. 네. 하나님께서 우리에게 은혜 주셨고 우리를 자유하게 하셨지만 우리는 그 책임 아래에서 살아가고 있다. 우리는 율법에서 자유하지만 그러나 그 율법을 지키면서 살아갈 책임이 우리에게 있다. 왜냐하면 그 율법 자체는 하나님을 드러내는 것이기 때문에 여러분이 속한 곳에서 직장이든 가정이든 뭐 관계든 뭐든. 아니면 패밀리에서든 하나님의 사역과 인간의 열심히 하나님의 경륜을 기억하시면서 하나님이 하시겠지만 하나님이 지금도 우리를 도우시겠지만 그러나 내가 속한 그 자리에서 최선 다해서 네. 하나님의 이름을 가지고 하나님의 능력을 가지고 살아가겠노라 결단하는 오늘 하루가 되었으면 좋겠고요. 그래서 다른 교훈, 뭐 세상이 주는 뭐 이렇게 해야 성공하는 거지, 이렇게 해야 잘 사는 거지 그런 교훈에 무너지지 않고 쓰러지지 않고 하나님께 내 삶을 드리고 나는 그 하나님이 나에게 보내주신 그 자리에서 최선 다해서 살아가는 우리 비전놀이가 되었으면 좋겠습니다. 아멘입니다. 네. 제가 어제 이렇게 유튜브를 보다가 배우 남보라 씨인가요? 그분이 인터뷰를 한 걸 봤는데 약간 오늘 본문이랑 좀 비슷한 이야기였어요. 내가 하나님을 믿는 만큼 기도에 최선을 다하지만 하나님께 모든 걸 맡기지만 그것만큼의 내가 살아내고 애씀의 영역이 우리의 삶에 좀 필요한 것 맞습니다. 같다라는 이야기를 봤는데 오늘 말씀하고 좀 잘 연관이 되는 것 같아서 저는 개인적으로 좀 2배 풍성한 은혜가 감사합니다. 저는 개인적으로 있는 것 같습니다. 네. 자, 그렇다면 오늘 또 이 말씀을 기억하고 함께 살아내기를 선포하는 시간을 가지려고 합니다. 오한탐 두탐 오늘의 한마디 타임과 두구두구 타임 두구두구를 올려주십시오. 여러분 두구두구를 올려주시고 오늘의 감사하겠습니다. 한마디는 오늘의 무엇인가요? 한마디는 아까 계속 이야기했지만 하나님의 사역과 인간의 열심. 하나님의 사역과 인간의 열심. 줄여서 하사인심. 하사인심. 네, 함께 선포해 주시면 네, 감사하겠습니다. 하나님의 사역과 인간의 열심. 하사인심 선포해 주시고 또 찬양도 듣고 와야겠죠? 네, 오늘 찬양은 네. 먼슬리쌈이라는 먼슬리쌈. 우리 팀에서 부른 고백이라는 찬양 함께 듣고 오면 좋겠습니다. 네, 먼슬리쌈의 고백 듣고 오겠습니다. 한 마음 주셨네. 가진 것 부족해도 인색 참고 나누라는 마음 주셨네. 때론 마음속 불안이 차올라도 믿음으로 여기까지 왔네. 나 고백하네. 아무도 없는
아련해 나 고백하네 아무도 없는 곳에서 나 고백하네 주님 계시는 곳에서 나 예배하네 홀로 제단을 쌓더라도 간절히 주께 엎드리며 영광을 올리네 주께 엎드리며 영광을 올리네. 네, 하나님의 사역과 인간의 열심, 하사인심 기억하면서 네. 오늘 이 찬양의 가사처럼 또 우리가 함께 나누었던 것처럼 세상의 다른 교훈 따르지 않고 오직 하나님의 경륜을 따르는 우리 저와 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 맞습니다. 네, 그리고 내일이 화요일이에요. 아 맞습니다. 네, 네. 화요일이고 화요일에는 저희가 이제 빅 이벤트가 있죠. 아주 치열합니다. 네. 사부 예배는 이제 1분 컷으로 지난주에 바뀌었는데. 한 섬김이가 자기가 궁금해서 시계를 켜놓고 이렇게 신청을 했었대요. 근데 56초 되니까 1분 컷도 아니고 1분 컷도 아니라고 56초 컷이구나. 56초. 와. 여러분 이제 55초대를 향해 가고 있습니다. 여러분 이렇게 치열하지만 네. 그러나 또 그만큼 사부 예배 또 예배의 자리 소망하시는 분들이 굉장히 좀 많은 것 같아요. 네, 그게 너무 감사한 네. 것 같아요. 여러분 포기하지 마시고 네. 그냥 양보한다 생각하지 마시고 음. 일단은 내가 하나님께 받는 은혜가 가장 중요하기 맞아요. 때문에 하다가 또 포기가 되더라도 혹시라도 뭐 다른 사람 뭐한테 뭐 양도를 하더라도 네. 그래도 가장 먼저 여러분 예배 꼭 신청해 주시고 네. 특별히 뭐 화요일에 또 금요기도회 또 신청도 있죠. 있잖아요. 네. 여러분 금요기도회 자리도 그래도 또 현장에 많은 분들 오셔가지고 같이 예배 또 사모하시고 기도하고 가시는 것 같아요. 금요기도회도 여러분 99명까지 열려 있으니까 네. 여러분 신청해서 꼭 예배 은혜 누리시면 좋을 것 같고요. 또 네. 다음 광고가 또 뭐가 있죠? 네, 지금 아마 어제, 그러니까 지금 기준으로 주일 예배 마친 이후에 비전누리 게시글에 VC 와우. 손잡고 함께 가세 와우. 라는 이벤트가 지금 진행 중입니다. 그래서 어떤 이벤트죠? 밑에 보시면 설명이 잘 나와 있어요. 제가 지금 여기서 말씀드리면 이벤트 스포가 되기 때문에 아하. 말씀드릴 수 없지만 네. 거기에 참여해서 좋아요 많이 받는 댓글에 저희가 쏩니다. 빵빵. 빵빵. 빵야. 빵야. 네, 여러분. 네. VC 또 이렇게 홍보가 네. 다른 것보다는 우리 공동체에서 또 같이 함께 또 이런 이렇게 VC 진행되고 있고 네. 또 참여하는 뭐 사람들이 있다. 맞아요. 이런 것들 같이 나누려고 하는 거니까요. 많이 또 참여해 네. 주시고 진짜 함께 하자라는 네. 의미입니다. 이벤트도 많이 참여해 주시고 또 댓글에다가 좋아요도 많이 네, 눌러주시면 좋아요도 많이 눌러주시고 감사하겠습니다. 그래서 많은 이들이 함께하는 VC가 되었으면 좋겠습니다. 네. 네, 그러면 오늘도 구호 외치고 네. 또 기도해 주시고 마무리하면 좋을 것 같습니다. 내일도 같이 모닝콜 하자. 따르릉 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 디모데 전서 1장 말씀을 통해서 우리에게 세상의 다른 교훈이 아니라 하나님이 우리에게 주신 그 하나님의 교훈을 따르라 이야기한 사도 바울의 말처럼 하나님 우리가 세상의 다른 교훈이 아니라 정말로 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 하나님의 사랑 또 하나님의 은혜를 따라 살아가는 사람들 될 수 있게 하시고 하나님 주어진 삶의 그 자리에서 하나님 내가 내 삶을 이끌어가고 인도하는 것 아니라 하나님께서 이미 내 삶을 인도하고 계신다는 것을 인정하고 그러나 나는 맡겨진 주어진 자리에서 최선 다하여서 하나님을 사랑하고 또 세상을 섬기는 귀한 우리 비전누리 모든 시대들 될 수 있도록 하나님의 경륜을 하나님의 사역과 인간의 열심을 우리의 자리에서 살아내는 사랑하는 비전누리 한 사람 한 사람 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 하나님 특별히 정말 많은 염려와 걱정으로 살아가고 있는 이 시대에 그러나 하나님께서 소망되어 주셔서 하나님 무너지는 정말
정말 삶을 살아가는 것 아니라 소망이 무너져서 살아가는 것 아니라 그저 나를 세우시고 나를 사랑하시고 나를 여전히 붙잡고 계시는 그 하나님을 날마다 만나고 경험하여 그 하나님을 나도 사랑하고 나도 붙들며 살아가는 우리 사랑하는 비전누리 지체들 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 감사함 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕. 안녕.